नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 19 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, गाड़ी चालकों पर खुशी खबर। कमिब पेट्रोल दर। दीर्घ दिन अपरिवर्तित रहिथिबा पेट्रोल और डीजेल दर में परिवर्तन होबार संभावना सृष्टि होईछि। जदि अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैलर बैरल पिछा दाम बहुदिन पर्यंत $65 पाखापाखि स्तर में रहिबो, तेबे भारत में तैल दर कम हो पारिबो बोली तैल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसंती। यह सहित आसंता 2 ରୁ 3 मास मध्यरी तेल सस्ता होबार संभावना रहिछि बोली से लोकों को आशा देखाइछंती। परवर्ती खबर, चाषी मानक पई खुशी खबर। कारण 19 जुलाई आरंभ होब चाषी पंजीकरण। एने समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 2025-26 वर्षर खरीफ धान फसल 19 ही पंजीकरण करा। एने डीआरसी और एआरसी मान कहुई धान संग्रह संपर्कित निर्देशावली प्रक्रिया संपर्कित तथ्य फैक्ट्स और लैंप्स को ठीक भाव में जनइबे। यह सहित ठीक समय चाषी पंजीकरण हो पार ताहा सुनिश्चित कराइबा दिगरी पदक्षेप नेबाकु मध्य कहुई। धान संग्रह नवेम्बर प्रथम सप्ताह आरंभ हो। यह आसंता वर्ष मार्च 31 जाए चलिबो। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया 19 जुलाई आरंभ होई अगस्त 20 जाए चलिबो। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला सुना दाम। जुलाई 18 अर्थात शुक्रवार पुणी बढ़ी सुना दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर में केते रही सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुनार दर 99,380 टंका रही। सेहीपरि 22 क्यारेट सुनार दर 91,100 टंका छुईंची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 99,380 टंका रही बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 91,100 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई 24 क्यारेट मूल्य 99,380 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 91,100 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 क्यारेट मूल्य 99,520 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 91,250 टंका रही। परवर्ती खबर, क्षीर किंबा क्षीर जातीय प्रोडक्ट पिउथिले सावधान। कारण अमेरिका एवं भारत ट्रेड डील एवं चर्चा रही। अमेरिका भारत दुग्ध जातीय प्रोडक्ट उद्योग में एंट्री पाइबा इच्छा रखी, किंतु भारत पक्षर सबुज संकेत मिल पारना, जार कारण हूँ नॉनवेज क्षीर। विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यह डील माध्यम भारत को वार्षिक 2030 पर्यंत $500 अरब लाभ हो। किंतु एपटे भारत सफा सफा करी कहिछि कि नागरिक सुरक्षा सहित देश कौन उपाय सालिस करिपारिबो नाही। अधिकांश भारतीय शाकाहारी भोजन को प्राधान्य दियंती, जेउथिपाई नॉनवेज क्षीर उपर आंगुली उठिबा स्वाभाविक। तेबे एठी आपनको कहिदी नॉनवेज क्षीर कौन देखंतु। जो गाई एवं दूध देउथिबा पशु मान को मांस किंबा रक्त खाद्य रूपे दिया जाय सेमानक ठारु मिलुथिबा क्षीर को मांसाहारी क्षीर कहा जाय। गाई मानकर ओजन बढ़ाइबा पई मांसाहारी खाद्य दिया जाय। एथिपाई सेमानको घोषिरे कुकुड़ा, माछ, घोड़ा, बिलेई एवं कुकुरर मांस को खाइबा को दिया जाय। परवर्ती खबर, सत कहीदेले पियन। सेपटे एफएम छात्री सोम्याश्री मृत्यु घटन एफएम कॉलेज पियन कर बड़ खुलासा। से दिन सोम्याश्री मृत्यु बेले प्रिंसिपाल ऑफिस सामने कौन होता से नहीं सब कहते पियन। पियन बयान अनुसार सोम्याश्री देहरे निया लगे पर से दौड़ी दौड़ी प्रिंसिपाल रूम को जावाक चेष्टा करते हेले जली पड़ी जाउथिबा सोम्याश्री को पियन बंचाइबा परिवर्ते अटकाई देइथिले। काले प्रिंसिपाल देहरे निया लगी से नहीं से सोम्याश्री को तड़ी देइथिले। एथिरु जणा पड़ुछि जे प्रिंसिपाल ऑफिस भितर थिले हेले पियन को कही सोम्याश्री को देहरु निया लिभाइबा परिवर्ते तांको सेपरी अवस्था तड़ी दिगला। यह किभली कुमानसिकता अटे। परवर्ती खबर, आज बढ़िबो वर्षा। राज्य में जारी रही मौसुमी जनित वर्षा। अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रही बेले आगामी 2 दिन जाए यही वर्षा लगी रहिबो। आज आगामी 5 दिन पर्यंत वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कहिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर वैज्ञानिक संजीव द्विवेदी कहिसंती आभ्यंतरीण ओडिशार जिला गुड़िकर किछि स्थान एवं उपकूल ओडिशार जिला गुड़िकर 1 ରୁ 2ଟି स्थान जिलार हालुकारू मध्यम वर्षा किंबा घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही। ओडिशार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति और बालेश्वर जिले में 1 किंबा 2ଟି स्थान पवन बहिबा सहित वज्रपात होबार संभावना रही। परवर्ती खबर, घंटाए मध्य प्रत्याहृत है रेभेन्सा विश्वविद्यालय निर्देशनामा। सेपटे बालेश्वर एफएम कॉलेजर छात्री आत्महत्या घटना पर
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାରି କରିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି କଟକଣା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପରେ କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପିକା କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କାମ କରିପାରିବେ। ଏହା ରେଭେନ୍ସା ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଚିଲି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.7 ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଗତ 18 ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଚିଲିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.7 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜିଓ ସାଇନ୍ସ ଚିଲିର ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 49 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିଲି ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଆଲାସ୍କା ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.3 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ। ବାଂଲାଦେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସଂଘର୍ଷରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଢାକାର 100 କିମି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏନସିପି ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି ଗତ ବର୍ଷର ବିଦ୍ରୋହର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ହସିନାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୌର ପାର୍କରେ ଏକ ରାଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଭିଡ଼ିଓ। ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ସାହୁ। ସେପଟେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଘୋଷ ଓ ଏଚ୍ଓଡି ସମୀର ସାହୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଓଡି କାରାଗାରର ନମ୍ବର 3 ସେଲରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 15 ନମ୍ବର ସେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ସାହୁଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମୀର ସାହୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଭୁଲ ମାଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସମୀର ସାହୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 11ଟି ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗଣଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ରେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 4195 ପୋଷ୍ଟ। ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ 4879 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏଣିକି ଏକାଥରକେ ଉଠାଇବ ପୁରା ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଇପିଏଫ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ର ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଦାହ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଚାଲିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
तेबे केउं केउं प्रसंग आलोचना होइथिला ताहा जणा पड़े नाही। तेबे पूर्वर मंत्रिमंडल संप्रसारण को नहीं चर्चा चलुथिबारु से संपर्क में आलोचना होइथिला बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार बड़ घोषणा, बिहार में मिलिब मागणा बिजुली। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व समस्त राजनैतिक दल सेमानकर प्रस्तुति में व्यस्त। यही समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य तांकर 20 वर्षर क्षमता बंचाइबा पई समस्त प्रयास करुथिबा देखा देइछि। एही कारणରୁ से निर्वाचन पूर्व अनेक घोषणा करुछंती। 1 कोटी नियुक्ति घोषणा करिबा परे एबे मुख्यमंत्री मागणा विद्युत घोषणा करुछंती। नीतीश कुमार निजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एही सूचना दैछंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखिछंती जे आमे आरंभରୁ समस्तଙ୍କୁ कम हाରରେ विद्युत जोगाई आसुछु। एबे आमे निष्पत्ति नेउछु जे 1 अगस्त 2025 ठारू अर्थात जुलाई मासर बिलरू राज्यर समस्त घरे ग्राहकों 125 यूनिट पर्यंत विद्युत पर कौन टंका देवाक पड़ो नहीं। यह राज्यर मोट 1 कोटी 67 लक्ष परिवार को लाभ देव। आम यह निष्पत्ति नेउछु जे आगामी 3 वर्ष मध्य समस्त घरे ग्राहकों ठारू सम्मति नहीं एवं सेमानकर घरर छात उपर किंबा निकटतम सार्वजनीन स्थान में सौर शक्ति प्लांट स्थापन करी सेमानको लाभ दियाजिब। परवर्ती खबर, सकाळु सकाळु आसिला भयंकर भूमिकंप। रिक्टर स्केल तीव्रता 7.5। अमेरिकार भयंकर भूमिकंपर झटका अनुभूत होइछि। आलास्कार अनेक स्थान रे 7.5 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइछि। संवाद सरबराह संस्था एपरि एक रिपोर्ट अनुसार यही शक्तिशाली भूमिकंप पर सुनामी चेतावनी मध्य जारी कर जाइछि। लोक माने एबे भी आतंकित अछंती। भूमिकंप पर समस्त घर बाहर को पळाइछंती। आउ समुद्र निकट रे रहुतिबा मत्स्यजीवी माने मध्य गुरुतर भाबरे प्रभावित होइछंती। सूचनायोग्य बुधवार दिन 12:37 समय अमेरिकार आलास्का राज्यर उपकूल एक शक्तिशाली भूमिकंप होइथिला। यार तीव्रता रिक्टर स्केल 7.5 रेकर्ड करा जाइथिला। भूमिकंप रे केंद्रस्थल सैंड पॉइंट प्राय 87 किलोमीटर दक्षिण रे थिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एफएम कॉलेज घटना पर गणशिक्षा विभाग बड़ निर्देश। राज्यर समस्त सरकारी स्कूल मानकरी कॉलेज भली आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी आईसीसी गठन करने गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश जारी होइछि। एही निर्देश अनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीओ मान को निज निज जिले में स्कूल मानकरी एही कमिटी गठन करने को कहा जाइछि। तेबे एही पदक्षेप द्वारा स्कूल परिसर में छात्री और शिक्षयित्री मानक सुरक्षा निश्चित करने एवं जौन निर्यातन किंबा अन्यान्य अभियोग संपर्कित मामला गुड़िक समाधान पर एक स्वच्छ और निरपेक्ष व्यवस्था गठन कर एही आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी आईसीसी जौन निर्यातन निवारण आईन 2013 पोक्सो एक्ट अनुसार गठन कर स्वतंत्र भाव छात्री सुरक्षा पर गुरुत्व नहीं गणशिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी करिछि। स्वतंत्र भाव स्कूल छात्री सुरक्षा नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एपरिक हेल्पलाइन नंबर स्कूल कांथरे डिस्प्ले करने सह लिंगगत समानता नहीं वर्णाली पाठ्यक्रम में सामिल करी छात्र छात्री को उच्च शिक्षा देवाक योजना करिछि विभाग। परवर्ती खबर, आज राज्य में बंद रहिबो सबु पेट्रोल पंप। सकाळ 6 संध्या 4 जाए सबु पेट्रोल पंप बंद रहिबो। एने पेट्रोल डीजेल संघ निष्पत्ति नेइछि। राज्य में 3000 रु अधिक पेट्रोल पंप बंद रहिबो। व्यवसाय रे 100 कोटी रु अधिक क्षति हेबो। सूचना दैछन्ति पेट्रोल डीजेल संघ राज्य सभापति। तेबे आज सुरक्षा को दृष्टि रखी संध्या 4टा पर पेट्रोल पंप खोलिबो। सरकार सुरक्षा देवा पर पेट्रोल पंप खोलिबो। 3 डिपो सह 3000 रु अधिक पेट्रोल पंप बंद रहिबो। परवर्ती खबर, अधा होइजिबो टोल टैक्स। कारण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जातीय राजपथ एनएच रे टोल टैक्स हार रे एक गुरुत्वपूर्ण संशोधन पर प्रस्ताव रखिछि। एही नुआ नियम अनुसार जदि 10 मीटर चौड़ा 2 लेन विशिष्ट रास्ता को 4 लेन को विस्तार करा जाउछि तेबे निर्माण कार्य चलिथिबा समय टोल टैक्स 50% ह्रास कर अर्थात यात्री माने पूर्व अपेक्षा अधा टोल खर्च देई यातायात करिपारिबे, जहाँ सेमानक पय एक बड़ आर्थिक रिहाती हेबो। उदाहरण स्वरूप जदि एक टोल प्लाजा रे साधारण भावे 200 टंका टोल देबाको पड़ुथाय तेबे निर्माण समय यह 100 टंका को ह्रास पाइबो। तेबे ही पदक्षेपर मुख्य लक्ष्य होउछि रास्ता निर्माण समय यात्री मानक आर्थिक बोझ ह्रास करिबा एवं सेमानक यातायात अनुभव को सुधारिबा। परवर्ती खबर, विवाहर प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क। सरकारी प्रोफेसर निलंबित। संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय जड़े इंटीग्रेटेड बीडी द्वितीय वर्षर छात्री को विवाहर प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखा पर प्रताड़ना करने अभियोग में महिला पुलिस द्वारा गिरफ सरकारी प्रोफेसर को सरकार निलंबित करिसेंती। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय कुलपति निलंबन करिसेंती। सूचना अनुसार 4 मास तले छात्री जनक असदाचरण नहीं
ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁନା ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡେନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଦହିତା ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଆ ସୁନାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କଲା ରୁଷ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅନେକ ଦେଶ। ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଇସ୍ତାନବୁଲ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାନବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରୁଷ 1000 ମୃତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଭକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୁଷ ଆଲୋଚକ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ମେଡିନସ୍କି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆର୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାର 19 ଜଣ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ରୁଷକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ତିଆରି କଲା ଏମିତି ଏକ ବିନାଶକାରୀ ମିସାଇଲ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଥରହର। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDO ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବିକଶିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମିସାଇଲର ନାମ ଗାଣ୍ଡିବ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାଭାରତର ମହାନ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁର ନାମ ଥିଲା। ଗାଣ୍ଡିବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 21 ଶତାବ୍ଦୀର ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମିସାଇଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ପରିସର, ଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିର ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବିୟଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ରେଞ୍ଜର କ୍ଷମତା ଭାରତକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର କେବଳ କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ। ଏମିତି କାମ କଲେ ଭିସା ରଦ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ସେପଟେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ଇଲିନୋଇସରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ନାମକ ଷ୍ଟୋରରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା ଖରାପ କିମ୍ବା ଗାତ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାରୀ ଆପ୍। ଏବେ ଅସହାୟ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଗାତ ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗାତକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସମୀର ଆପ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଏହି ଆପ୍ AQI ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଏପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ DCR ମାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପନୀୟତା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଧିକାର, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘନିଷ୍ଠତା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା, ବିବାହ, ଘର ଏବଂ ଯୌନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଧିକାରରେ ଯେକୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଚାରପତି ରାକେଶ ମୋହନ ପାଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ 4 ମୃତ। ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ ସହର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ବୁଧବାର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ଭୀଷଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାଯିବ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ଫୋକସ୍। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି CBSE। ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଶରୀର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଜରୁରୀ।
ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ମୋଟାପଣ ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥିସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିବିଏସ୍ଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ସଂସଦ ଭର୍ଖୋଭନା ରାଡାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁଲିଆ ସିଡୁଡେଙ୍କୋଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟିଂରେ 262 ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 22 ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 26 ସଦସ୍ୟ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ୟୁଲିଆ ବହୁମତରେ ୟୁକ୍ରେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁଲିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ନାଟୋର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ରୁଟ୍ଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଚୀନ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ରୁଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ଏହା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରଚଳିତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାରରେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ଆଧାରରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।